Luke chapter 3 verse 21. ಯೇಸು ಸಹ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಪಾರಿವಾಳದ ದೇಹಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದನು. ನೀನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯು ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಬಂತು. தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? ஜனங்கள் எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் பெற்ற போது இயேசுவும் ஞானஸ்தானம் பெற்று ஜெபம் பண்ணுகையில் வானம் திறக்கப்பட்டது. சரி, தேவ அன்பு பிள்ளைகளை நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்களா? ஜனங்கள் எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் பெற்ற போது இயேசுவும் ஞானஸ்தானம் பெற்று ஜெபம் பண்ணுகையில் வானம் திறக்கப்பட்டது. அப்போ இங்க வானம் திறக்கப்பட்டது, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. இந்த வானம் எதற்காக ತೆರಕಪಟ್ಟது, ಈ ಆಕಾಶವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ அப்போ யோசித்து பாருங்க, ஜனங்க எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க. ஆனால் இயேசு ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது இந்த ஆகாயம் திறக்கப்படுகிறது. ஏன் பாஸ்டர் நாங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்தோம் ஆகாசமெல்லாம் திறக்கலையே, நிறைய ஜனங்க வாயத்தானே திறந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ಏನು ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಾಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ, இதுக்கு ಒಂದು காரண ಇದೆ, இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. என்ன காரணம்னு பார்க்கும்போது ஜனங்க எல்லாமே இந்த யோவான் ஸ்தானங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க. ஸோ ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுது, பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஆனால் இயேசு ஞானஸ்தானம் எடுத்தார், அங்கே தான் ஒரு வித்தியாசம். அவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு ஜெபித்தார். அப்போது தேவ அன்பு பிள்ளைகளை, நாம் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறும்போது, தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் போது, அப்போ ஆனந்தமாக தேவன் வானத்தை திறக்கிறார். ஒரு கைகளை தட்டுவோமா? ಸೊ ದೇವನುடைய ಅನ್ಬು ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ, ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಆಯಿತು, ನಾ ಮದುವೆಗಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. அப்போ நீங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகு நீங்கள் ஜெபிக்கையில் God going to open the door for you. That door, what all you going to like, no, that door he going to open liberally. ஸோ நீங்கள் எதை விரும்புகிறீங்களோ அதெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுறாரா, கொஞ்சமாக இல்லை, வானம் திறக்கிறாராம். பாருங்கள், வானம் திறந்து மழை பொழிந்தால் பூமியே பசுமையாக மாறுகிறது. அப்போது ஒருவனுடைய ஜெபத்தில் தேவன் வானத்தை திறக்கிறார். புரியலையா? புரிகிற மாதிரி சொல்லட்டுமா? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇವಾದಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, ಎಲಿಯ ಅಹಾಬ್ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ, ಎಲಿಯ ಆಗಾಬ್ ರಾಜ ಕೆಟ್ಟ ಪೋರಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರಮಾಡದಂತೆ ತಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ கைகளெத்தி அவன் ப்ரேயர் ಮಾಡ್ತಾನೆ. பாருங்க, இங்கே ஆகாப் ராஜா இடத்துல யார் வருகிறாரு? இந்த எலியா வந்து சொல்கிறார், ஆகாப் ராஜா, நீ வணங்க வேண்டிய தேவன் வந்து வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சிருஷ்டி கர்த்தரை நீ வணங்கணுமே தவிர சிருஷ்டிகள் அல்ல. உன் மனைவியின் எசபேலுடைய வார்த்தையை கேட்டு நீ ஆண்டவரை மறந்து நீ தவறான வழியில் போகிற. ஆகவே தேவன் உன் மேலே கோபமாக இருக்கார். இனிமே அந்த கோபத்தின் நிமித்தம்
இந்த பூமியில் 3.5 வருஷம் மழை பொழியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிக்கும்போது வர வேண்டிய மழை அங்கே வராமல் போகுதுன்னா அப்போ ಆಗಾಯಂ ಮೂಡಪಡುகிறதுன்னு ಅರ್ಥ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಕಾಶವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಕಾಶವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಾಗ ಭೂಮಿ ಬರುಡಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಾಗ, ATM ಕಾರ್ಡು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶನೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬರುವಾಗ ಆಕಳಿಕೆನೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ஒருத்தனுக்கு கொட்டாவி வரும்போது மற்ற பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ನಾವು அப்படின்னு வரும். அப்போது இந்த கெட்ட ஆவி கொட்டாவியை எவ்வளோ ஐக்கியத்தை உருவாக்குறது. ஆனால் இங்கே தேவன் ஜெபிக்கும்போது, இயேசு ஜெபிக்கும்போது ಆಗಾಯಂ ತೆರೆಕப்படுகிறது. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾನು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ ಹತ್ರ ಬರೋಣ. ಈಗ ಎಲಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜನರೆಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋರು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾತ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 3.5 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಆ ಎಲಿಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೇಯರ್ it going to brings you blessing. Prayer it going to make you to open the door of heaven. So when you going to pray with the bottom of the heart, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ದೇವರು தூக்கடிಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. உங்க ஜெபத்தை கேட்கிற என் தேவன் அவர் உறங்குவதுமில்ல, தூங்குவதில்லை. If your God is not sleeper and slumber, he always going to listening your prayer. He is going to listening your prayer. So ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಇರ್ತಾನೆ. See, my thirsty, I want to do prayer properly. So that's why ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕಾರೋ ಇಲ್ಲ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಡೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ತಮಿಳವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಪ್ರೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಳೆ ಬಂತು. ಸರಿ,
ಈಗ ಎಲಿಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಎಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾಬ್ ದೇಶದ ಜನರು, ಆಹಾಬ್ ರಾಜನ ಜನರು ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಆ ಆಹಾಬನ ಹೆಂಡತಿ ಯೆಜಬೇಲ್ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆರಾಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲಿಯ ಎನ್ನುವ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಹಿಂಗನ್ನೆಲ್ಲ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். எதற்காக எலியாவை இந்த ஆகாப் ராஜா இடத்துல ஆண்டவர் அனுப்பினார்? எதற்காக இங்கே தேவன் ஆகாயத்தை மூடினார்? எதற்காக இந்த எலியா ஜெபிக்கும் போது மறுபடியும் ஆகாயத்தை திறந்த மழையை பொழிந்தார்? அப்போது நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும். இங்கே இந்த ஆகாப ராஜா வந்து இஸ்ரவேல் ராஜா. அவன் வந்து இஸ்ரவேல் தேவன் என்றால் அவர் சிருஷ்டிகர்த்தர். அவர் வந்து சிருஷ்டி அல்ல, சிருஷ்டிக்கு கர்த்தர். அவரை ஆராதிக்க வேண்டிய நாம், இவங்க எசபேல் இவருடைய மனைவியுடைய வார்த்தை கேட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே பாகால் கடவுளெல்லாம் இவங்க வணங்க ஆரம்பித்தாங்க. ஆகவே தேவனுக்கு கோபம் வந்து பாருங்க, தீர்க்கதரிசியான எலியாவை அனுப்பித்து வானத்தை அடைத்தார். வானத்தை அடைத்தார். அதே ஜனம் எலியா மூலமாக எவ்வளோ காலம் நீங்கள் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு காலாக இருப்பீங்க. நீங்கள் பாகால் கடவுளாக இருந்தால் பாகாலை வணங்குங்க. நீங்கள் இங்கே இஸ்ரேல் தேவன், யெகோவா தேவன் என்றால் அவரை நீங்கள் வணங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ಪಂದ್ಯத்தை நடத்துகிறாங்க. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಯೆಹೋವ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ನೀನು ಒಬ್ಬನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇವಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು? ಎಲಿಯ. ಇವರು ಅನೇಕರಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಎಲಿಯನ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅಲೋನ್. ಆದರೆ ಅವನ ಒಳಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಈ ಎಲಿಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅನ್ನಾಳಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳ ಶಾಪ ನೀಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂದೂಕು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಂದೂಕು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೇವರಿದ್ದಾರಾ, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು. ಬಲಿಪೀಠ ಯಾರು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವನ ಬಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಕಾಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಬೇಲನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಬೇಲನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ ಒಂದು ಬಲಿಯು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾಳ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಬೆಂಕಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾನಿನಿಂದ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ದಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲ ನಕ್ಕಿ ಇವನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ ದೇವರೇ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಎಲಿಯನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲಿಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೈಗಳು ತಟ್ತೀರಾ? ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಜ್ವಾಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನೆಲ್ಲ ದಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು, ಅಗ್ನಿ ಇಳಿದು ಬಂತು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದ್ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯೇಸು ನೋಡಿ, ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರನು, ಇವನ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಳೆಯನ್ನು, ಸುವರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಸೈತಾನ್ನ ಮಕ್ಕಳ? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ದೇವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅವಾಗವಾಗ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ವೋ? ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತೀರ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಆವಾಗವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರೈನಿಂದ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಳಿತೀರ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋಯ್ತು? ನೀನು ಆವಾಗವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಕಳ್ಳನ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಜನರನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ನೂಕಾಡುವಂತೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತು ಅವ್ರ ಜನಗಳೇ ಅದನ್ನು ಕದೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ತೋ ಸೈತಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಗಮನ ಹರಿಸುವಾಗ ಆ ಗಮನವನ್ನು ಸೈತಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. நீ கர்த்தரிடத்தில் நீ ஜெபிக்கும்போது அப்போ பிசாசு உன்னை ಕಾಣ முடியாது. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯೋಬನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಈ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೇಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. பலியை செலுத்தி நீ ஜபிக்கும் போது உன்னுடைய உடைமைகளை அனைத்துக்கும் என் தேவன் வேலி எடுத்து பாதுகாக்கிறார். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ இங்கே இயேசு பாருங்க, ಜಪಿக்கும் போது ಆಗಾಯಂ ತೆರಕಪಡುகிறது. ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆ ಮಾತು ಬರೀ ಯೇಸುಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಕಬೂತರ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಾ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಲೆಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರಿವಾಳ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗಾಗಲಿ ಅವಳಿಗಾಗಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ಏನೋ ಸಂದೇಶ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೀಳೋ ಥರನೇ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ದೇವರ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಿಮಗಾಗಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರ್ತಾರ? ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿ ಯೇಸುಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಯೋಹಾನನ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯೇಸು ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಇದು ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲಿಯನು ಬಂದು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಇಳಿದು ಬಂತು. ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರಿಯಾದರೆ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್, if you're doing anything to God's kingdom, definitely God's door will it getting open for your life. So ನೀವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಆಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ. அப்போ நீங்கள் ஆண்டவர் ராஜ்யத்துக்காக ஏதாவது நீங்கள் செய்ய ஒப்பு கொடுக்கும்போது உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் பெற முடியாதது எல்லாமே ஆண்டவர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஸோ ஜெபம் வானத்தையே திறக்குது என்றால் உன் ஆசீர்வாதன் வாசல் திறக்காதா? அடைக்கப்பட்டிருக்க கதவுகள் திறக்காதா? வர வேண்டிய பணம் வராதா? போக வேண்டிய நோய் போகாதா? போகும். ஸோ தேவன் மேலே நம்பிக்கை வைக்கும்போது தீமை அனைத்தும் அது பறந்து போயிடும், நன்மை அனைத்தும் ಉನ್ನೆ ಆಂಡುಕೊಳ್ಳುಂ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ತೀರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ತನ ಕಡೆ ನಾವು ತಿರುಗ್ತೇವೆ.